Yeah, good evening to all. Can you hear me? Please confirm. వినిపిస్తుంది సార్. Okay, fine. Thank you. Okay. So today let's learn simple complex compound topic. Simple complex compound. Okay. ఈ టాపిక్ ఏంటో చూద్దాం. సింపుల్లో స్ట్రక్చర్ 1 అంటే టేబుల్ 1 ఫస్ట్ టేబుల్ వచ్చి సింపుల్లో in spite of despite కాంప్లెక్స్ లో వచ్చి దో ఆల్దో even though even if అదే కాంపౌండ్ లో వచ్చి బట్ yet still. Okay, so this is the ఫస్ట్ టేబుల్. ఈ ఫస్ట్ టేబుల్లో ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. అంటే దో అన్నా, ఆల్దో అన్నా, ఈవెన్ దో అన్నా, ఈవెన్ ఇఫ్ అన్నా, అయినప్పటికీ. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఇంచుమించు అయినప్పటికీ అన్న మీనింగ్ లో వస్తాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I learned grammar, I did not understand this topic. నేను గ్రామర్ నేర్చుకున్నప్పటికీ ఈ టాపిక్ నాకు అర్థం కాలేదు. ఇది సెంటెన్స్. ఈ సెంటెన్స్ ని మనం పైన తెలిపినటువంటి అన్ని వేస్ లో రాయొచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. I have written with though. Now I am writing with although. Although I learned grammar, I did not understand this topic. Another example means another way. Even though I learned grammar, I did not understand the topic. This topic. Even if I learned grammar, I didn't understand this topic. So 4 sentences. These 4 sentences are with the same meaning, just changing the conjunction. This is the conjunction: though, although, even though, even if. These are the conjunctions. Okay, so I have used different kind of conjunctions here. Even though I used these are the different kind of conjunctions, the meaning is same. Without changing the meaning, we have written these 4 sentences in the same way. Okay, now let's see these 3 usages. How I learned grammar. I learned grammar, but
I did not understand this topic. Okay. I learned grammar yet I did not understand this topic. I learned grammar still I did not understand this topic. Okay, so these are the three ways. Actually, same meaning, no change at all. Okay, now let's see another one. In spite of. In spite of. Actually, after in spite of, we have to use V1 plus ing. Suppose in the sentence is gani, am gani, are gani, was gani, were gani ఉంటే అది ఏమవుద్దంటే బీయింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ డెస్పైట్ తో రాసేటప్పుడు వైల్ రైటింగ్ విత్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆర్ డెస్పైట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద వర్బ్ ఇన్ ఇంక్ ఫామ్. వర్బ్ని ఏం చేయాలండి, ఇంక్ ఫామ్లో మార్చాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వర్బ్ ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ వస్ కానీ వర్ కానీ అయితే దానికి ఇంక్ ఫామ్ ఏంటంటే బీయింగ్ అనమాట, బీయింగ్ కింద మార్చాలి. ఓకే, నౌ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్. సో హియర్ learned will be changed into learning. In spite of learning grammar, I did not understand this topic. Okay. In the same way with the despite also, despite learning grammar, I didn't understand this topic. Okay, so after despite we should not use of. After in spite we have to use of. In spite తర్వాత ఆఫ్ యూజ్ చేయాలి కానీ despite తర్వాత ఆఫ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. ఓకే, I hope you understood guys this structure. Please let me know whether you understood or not. అర్థమైందండి యూసేజ్? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. ఎవరు మాట్లాడతలా? అర్థమైంది సార్. ఓకే ఓకే, సో లెట్స్ రైట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం చూడండి. విత్ దో he is busy, he is coming with us. ఆమె బిజీ అయినప్పటికీ కూడా ఆమె మనతో వస్తోంది. అలాగే దో ఆఫ్టర్ ఆల్దో షీ ఈస్ బిజీ షీ ఈస్ కమింగ్ విత్ అస్. ఈవెన్ దో షీ ఈస్ బిజీ షీ ఈస్ కమింగ్ విత్ అస్. ఈవెన్ ఇఫ్ షీ ఈస్ బిజీ షీ ఈస్ కమింగ్ విత్ అస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఎన్ని సెంటెన్సెస్ కావాలంటే అన్ని సెంటెన్సెస్ రాయొచ్చు అనమాట విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్. ఈ టేబుల్తో ఎన్ని సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే అన్ని సెంటెన్సెస్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ he is busy but he is coming with us. She is busy coming with us. He is busy till she is coming with us. Okay, అలాగే in spite of ఈజ్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ. ఈజ్కి ఇంక్ ఫామ్ ఏంటండి, బీయింగ్. ఈజ్ వచ్చినా, యామ్ వచ్చినా, ఆర్ వచ్చినా, వాజ్ వచ్చినా, వర్ వచ్చినా వీ హ్యావ్ టు యూస్
being. In spite of being busy, she is coming with us. Okay. Despite being busy, she is coming with us. Okay, so this is the way we have to write the same sentence in different ways. Different ways లో రాయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ సేమ్ మీనింగ్. చేంజ్ చేయకోకుండా సెంటెన్స్ మీనింగ్ చేంజ్ చేయకుండా ఇన్ని రకాలుగా ఒక సెంటెన్స్ ని మనం రాయగలుగుతాం. ఎప్పుడు? యాజ్ అండ్ వెన్ వి గెట్ ద స్కిల్ సెట్ ఇన్ దిస్ టేబుల్, మీన్స్ ఆన్ దిస్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ మీద మనకి ఎప్పుడైతే గ్రిప్ వచ్చిద్దో ఈ టేబుల్ మీద, అప్పుడు తప్పకుండా మనం ఎన్ని సెంటెన్సెస్ కావాలంటే అన్ని సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయగలం. ఎప్పుడు సాధ్యపడుతుంది? దట్ ఈజ్ ఓన్లీ వెన్ వీ గెట్ కమాండ్ ఆన్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. మీ సైడ్ నుంచి చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలి? దో అంటే అయినప్పటికీ, నాకు తెలియనప్పటికీ నేను అక్కడికి వచ్చాను. చెప్పండి. దో ఐ డోంట్ నో, I came there. Though I did not know, I came there. నేను చదివినప్పటికీ నాకు తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి. చెప్పండి. I studied hard. I got less marks. అతడికి తెలిసినప్పటికీ నాకు హెల్ప్ చేయలేదు. చెప్పండి. Though he knew, అతను తెలిసినప్పటికీ, he did not tell me, నాకు చెప్పలేదు. ఈ రకంగా ఆలోచించాలి. చెప్పండి. కామ్గా ఉంటే ఎలాగా? నలుగురు ఉన్నారు, చెప్పండి, మాట్లాడండి. తెలుగులో చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ యూ టెల్ మీ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ తెలుగు. లెట్స్ రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మన ఇండియన్ టీం కష్టపడ్డది, బట్ కప్పు లాస్ అయింది సార్. ఓకే, అప్పుడు ఎలా రాస్తాం? దో ఇండియన్ టీమ్ వర్క్ హార్డ్ అంటే ప్లేడ్ కదా, ప్లేడ్ వెల్. ప్లేడ్ సార్, ప్లేడ్ హార్డ్, వెల్. ఇట్ లాస్ట్ ద కప్. ఓకే, చెప్పండి, అలా చెప్పండి. నేను యాక్సిడెంట్ చేయకుండా ఉండటానికి ట్రై చేశాను, బట్ కానీ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. దో ఐ ట్రైడ్ టు అవాయిడ్ యాక్సిడెంట్, ఇట్ హ్యాపెండ్. మీరేం చెప్పారంటే, I tried to avoid accident, but it happened. అంతేగా? నేను ప్రయత్నించాను కానీ జరిగింది, అది చెప్పారు మీరు. ఓకే, సేమ్ మీనింగ్, పైన కూడా సేమ్ మీనింగ్. ఇంకా నెక్స్ట్. నేను కలవడానికి జాబ్ కొట్టడానికి ట్రై చేశాను, బట్ లాస్ట్ మూమెంట్ లో మిస్ అయింది.
Oh, I tried to get a job, but I missed it in the last moment. Okay. చెప్పండి. I try to return your money, but tried to return your money, but I have I I couldn't. could not. Couldn't. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పండి, పార్టిసిపేట్ చేయండి. మీరు చేయకపోతే మీకు రాదు, అంతే. ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళకే బాగా వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ మెనీ టైమ్స్. అందరం ట్రిప్ కి వెళ్దాం అనుకున్నాము, లాస్ట్ మూమెంట్ లో క్యాన్సిల్ అయింది. దో we all thought to go to trip was cancelled. నేను SAP కోచింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు. అనుకున్నప్పటికీ, though I thought to learn SAP course, it was not ఏమన్నారు, నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పటికీ నాకు కుదరలేదు. I could not do. Okay. ఇంకా నేను ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ కి వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది. I thought to go to family function, కుదరలేదా? I could not Yes, go. sir. లేదంటే it was not possible. ఇంకా నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ లో జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నాను కానీ ఉన్నప్పటికీ అలా చెప్పాలి మీరు. చెప్పండి. నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ లో జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నప్పటికీ జాయిన్ అవ్వలేకపోయాను. జాయిన్ అవ్వలేదు. Though I ought to join in government job, I could not join, లేదంటే I could not fulfill, చేయలేకపోయాను.
అలాగా. ఓకే, ఇంకా I tried to buy a new building, but I did not have a money. try to buy no building, But but I did not have more money. Could not. I did not have Much. much money. సరిపడా, కావాల్సినంత. Also. ఇంకా ఎవరు చెప్పరా? ఓకే, let's see next table. Because of, as, since, because, now that. So and so therefore. Okay, so this is the second structure. ఓకే, ఇదేంటంటే అందువలన, అందుచేత. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇదేమో అయినప్పటికీ, ఇదేమో అందువలన, అందుచేత. ఓకే, since India lost the match, since India was defeated by South Africa, India lost the cup. ఓకే, అంటే డిఫీట్ అయినందుచేత కప్పు లాస్ అయ్యింది. ఇలా as I worked hard, I passed the exam. నేను కష్టపడి పని చేయటం వలన ఎగ్జామ్, అంటే పని చేయడం అంటే కష్టపడటం వలన ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాను అని. ఓకే, సో లెట్స్ రైట్ దిస్ సెంటెన్స్.
since as India was defeated by South Africa, India lost the cup. Because India was defeated by South Africa, India lost the cup. Now that India was defeated by South Africa, India lost the cup. India was defeated by South Africa, so India lost the cup. India was defeated by South Africa, and so it lost the cup. India was defeated by South Africa, therefore India lost the cup. Okay, because of being defeated. South Africa, India lost the cup. Okay. ఇది ఈ సెంటెన్స్ ని మనం ఎన్ని రకాలుగా రాయొచ్చు అంటే 7 types లో రాయొచ్చు, 7 ways లో రాయొచ్చు. ఓకే, సో సిన్స్ ఇండియా వాజ్ డిఫీటెడ్ బై సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇండియా లాస్ట్ ద కప్ అన్న సెంటెన్స్ ని మనం ఇన్ని వేస్ లో రాయొచ్చు. అలాగే లెట్స్ సీ దిస్. యాజ్ ఐ వర్క్డ్ హార్డ్, ఐ పాస్డ్ ద ఎగ్జామ్. Since I worked hard, I passed the exam. Now that I worked hard, I passed the exam. Because I worked hard, I passed the exam. I worked hard, I passed the exam. I worked hard, and so I passed the exam. I worked hard, therefore I passed the exam. Because of the because of working hard, I passed the exam. So this is the way we have to write. This is the second structure. These are the conjunctions. These are the conjunctions as, since, because, now that, and so, therefore. This is preposition, phrase preposition. Because of అనేది phrase preposition. Despite to, in spite of అనేది phrase preposition. మీకు ఏంటంటే కంజంక్షన్స్ కాంప్లెక్స్లో, కాంపౌండ్లో ఉంటాయి. సింపుల్లో ఉండేవి ఏంటంటే వీటిని సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటారు, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటారు, కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటారు. వీటి గురించి మర్చిపోతే మీరు సింపుల్, కాంప్లెక్స్, కాంపౌండ్ అనే సంగతి మర్చిపోతే వీటిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే యాక్చువల్గా నేను గ్రామటికల్గా వీటిని సింపుల్, కాంప్లెక్స్, కాంపౌండ్ అనే టాపిక్ అన్నమాట ఇది. దాన్ని అలా హైలైట్ చేయకోకుండా మీకు నేను ఈ కంజంక్షన్స్ మీద చెప్తున్నాను. ఓకే, సేమ్ మీనింగ్ ఎన్ని రకాలుగా రాసినా కూడా మనకి సేమ్ మీనింగే వచ్చింది తప్ప మీనింగ్ అయితే మారదు అనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ గైస్. నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. అందువలన, అందుచేత, నాకు అర్థమైనందువలన, మీకు చెప్పగలను. చెప్పండి. యాజ్ ఐ అండర్స్టూడ్ వెల్, బాగా అర్థమైనందువలన. ఐ కుడ్ టెల్ యూ, నేను మీకు చెప్పగలను. నాకు జ్వరం వచ్చినందువలన నిన్న
క్లాస్కి రాలేదు. చెప్పండి. యాజ్ ఐ గాట్ ఫీవర్, I could not come to class. చెప్పండి. Come on, please continue. As I pay more money, As I paid more money, I got the building. I got the building. Okay. ఇంకా చెప్పండి. Since I forgot the address, నేను అడ్రస్ మర్చిపోయినప్పటికీ రీచ్ అవ్వగలిగాను, ఆ ప్లేస్కి రీచ్ అయ్యాను. ఐ రీచ్డ్ టు దట్ ప్లేస్. ఓకే. ఇంకా Now that I played good, I got the cup. Now that I played well, Yeah. I got the cup. Very fine. ఇంకా నాకు ఆకలేసినందువలన బిర్యానీ కొనుక్కున్నాను. I got hungry. I bought biryani. నేను స్కూల్కి వెళ్ళడం వలన చాలా టాపిక్స్ ఈరోజు నేను స్కూల్కి వెళ్ళడం వలన చాలా టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాను. Since I went to school, I learned many topics. చెప్పండి. As I go to high-tech city. As I go to high-tech city, I booked the Rapido. I booked Rapido. As I went. ఇంకా
since I booked a tickets, I booked a ticket. I got the Salar movie tickets. ముందుగా Since I బుక్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు టికెట్ వచ్చింది అందువల్ల. Since I booked early. I got tickets. Salar movie tickets. చెప్పండి. As I attend the interview sincerely. As I attended an interview sincerely, I got the job in TCS. అందువల్ల నేను job in TCS. Very fine. ఇంకా క్లారిటీ వచ్చిందండి మీకు? ఎలా వస్తుంది స్ట్రక్చర్ అనేది? వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్. స్ట్రక్చర్ చూడండి. సింపుల్లో 2 కాంప్లెక్స్లో సో దట్ నాట్. ఒకవేళ వర్బ్ V1లో ఉంటే కెనాట్, V2లో ఉంటే V2 కానీ V3లో కానీ ఉంటే కుడ్ నాట్. ఓకే, కాంపౌండ్లో వచ్చి వెరీ, దేర్ ఫోర్ లేదా వెరీ సో అన్నమాట. ఎలా చేయొచ్చు చూద్దాం. is too busy to go to movie. He is too busy to go to movie. ఇదే సెంటెన్స్ చూడండి. He is to ప్లేస్ లో సో. He is so busy దట్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఏంటి? హీ. దట్ హీ ఈ V1లో ఉందా, V2లో ఉందా, V3లో ఉందా చూడాలి. V1లో ఉంటే కెనాట్, అదే V2 కానీ V3లో ఉంటే కానీ కుడ్ నాట్.
Okay, he is so busy that he cannot go to movie. Okay, ఇదే సెంటెన్స్ ని కాంపౌండ్ ఎలా రాయొచ్చో చూద్దాం. He is so place లో very busy, that place లో therefore he cannot go to movie. ఇది he is too busy to go to movie. He is so busy that he cannot go to movie. He is very busy, therefore he cannot go to movie. In the place of therefore we can also use so. So కూడా యూస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. Okay. Next. He is too short to climb the wall. See, she is too short to climb the wall. No, చెప్పండి. She is so short that she cannot climb the wall. She is very short, so or therefore she cannot climb the wall. Okay. అదే మనిషి పేరు చెప్పాను ఇక్కడ, మనిషిని పెట్టాం. అదే వస్తువు అయితే ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. ద జ్యూస్ ఈస్ టూ కూల్ టు డ్రింక్. బాగా అంటే ఇక్కడ మీకు మీనింగ్ చెప్పలే కదా. హీ ఈస్ టూ బిజీ టు గో టు మూవీ అంటే అతను ఎంత బిజీగా ఉన్నాడు, సినిమాకి వెళ్ళలేనంత. షీ ఈస్ టూ షార్ట్, ఆమె ఎంత షార్ట్ గా ఉంది, గోడ ఎక్కలేనంత. ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ హీ, ఇక్కడ షీ, బట్ ఇక్కడ ఇనానిమేట్ అంటే ప్రాణము లేనటువంటి వస్తువు ఉన్నప్పుడు వే మారుతుంది అన్నమాట. ఆ వే ఎలాగో చూద్దాం. ఇవే రావాలి. ఎప్పుడు ప్రాణము లేని వాటికి ఎలా రాయొచ్చో చూడండి. ద జ్యూస్ ఈస్ టూ కూల్ టు డ్రింక్. ద జ్యూస్ ఈస్ సో కూల్ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది కాబట్టి కెనాట్ బి డ్రంక్. అదే కాంపౌండ్ లో అయితే the juice is very cool, so it cannot be drunk. The movie is too boring to watch. The movie is so boring that it cannot be watched. The movie is very boring, so it cannot be watched. ఇది ఈ వేలో మనం రాయొచ్చు అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ స్ట్రక్చర్. నెగిటివ్ సెన్స్ లో చెప్తుంది అనమాట. ఇది ఎంత బిజీగా ఉన్నానంటే మూవీ చూడలేనంత, ఎంత షార్ట్ గా ఉన్నది అంటే ఆమె వాల్ ఎక్కలేనంత
జ్యూస్ ఎంత కూల్గా ఉంది అంటే తాగలేనంత. మూవీ ఎంత బోరింగ్గా ఉంది అంటే చూడలేనంత. ఇది. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. మీ నుంచి చెప్పండి. Come on. Examination paper. Examination paper is too tough to write. ఎంత టఫ్గా ఉంది, రాయలేనంత. దీని ఎలా రాయొచ్చు? The examination paper is so tough that it cannot be written. The examination paper is very tough, so it cannot be written. చెప్పండి, ఇలా చెప్పండి. నెగిటివ్ సెన్స్ లో వచ్చేటట్టు చెప్పండి. The biryani is too spicy to eat. అంతే, ఎగ్జాక్ట్లీ. బిర్యానీ is too spicy to eat. ఎలా రాయొచ్చు? So biryani is so spicy that it cannot be eaten. Next, the biryani is very spicy, so it cannot be eaten. Okay. Next, ఇంకా చెప్పండి. The car is too more to cost us. The car is too expensive. To buy. ఎంత ఎక్కువగా ఉంది, కొనలేనంత. The car is so expensive that it cannot be bought. Car is very expensive, so or therefore it cannot be bought. Yeah, ఇంకా తిరుపతి చాలా దూరం, వెళ్ళలేనంత. లాంగ్. తిరుపతి is too long to travel. Tirupati is so long that it cannot travel.
Next, Tirupati is very long, therefore it cannot be traveled. అల్లేమంట. Next. ఇంకా the box is too heavy to lift. The box is so heavy that it cannot be lifted. The box is very heavy, so it cannot be lifted. Okay, so this is the way we can write. ఈ రకంగా మనం ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ని రాయొచ్చు అన్నమాట. I hope you understood, guys. If you didn't understand, please you could ask me. I would explain. ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. అర్థమైందండి రమేష్ గారు? అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఫైన్. See you tomorrow. రేపు కలుద్దామండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సార్.